Καλημέρα και από την κυρία Ειρήνα Βαλιέρευνα. Σας παρακαλώ απαντήστε αν ακουγόμαστε καλά και ξεκινάμε. Ζητώ συγγνώμη επειδή η διαταραχή και στο κλίμα έχει λίγο κρύο στην Θεσσαλονίκη, είμαι κρυωμένη κι εγώ. Αν κάτι δεν καταλαβαίνετε πώς λέω, θα ζητώ και μία φορά νομίζω να κάνω την επανάληψη. Ωραία, ακουγόμαστε καλά. Ξεκινάμε. Давайте, Ирина Валерьевна. Так, ну что ж, начнем работать тогда. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодняшняя тема нашего вебинара – это депрессия. И мы поговорим об этом заболевании. Το σημερινό θέμα είναι η κατάθλιψη και να εκμελετήσουμε τι είναι και πώς μπορούμε να καταπολεμάμε με αυτή την πάθηση. В настоящее время депрессия опережает все прочие психические расстройства по степени ущерба для трудоспособности. Каждый год в мире депрессией заболевают не менее 200 миллионов человек. Возможно, эти показатели еще выше, поскольку большинство жертв депрессии не обращается за помощью, так как не осознает болезненности своего состояния. Считается, что к 2020 году депрессия станет второй после ишемической болезни сердца причиной инвалидности в мире. Надо сказать, что печаль, грусть, хандра всегда шли бок о бок с людьми, которые являются одной из естественных человеческих эмоций. Никто из нас не застрахован от неудач, болезней, разрыва отношений, потери близких людей, финансового краха. Однако в норме грусть, печаль и тоска, как естественные реакции на травмирующие психику события, со временем ослабевают, и состояние человека нормализуется без специального лечения. Иначе дело обстоит при депрессии, являющихся психическим расстройством, которые отличаются от естественно-физиологических реакций, большей интенсивностью, особой тяжестью переживаний и стойкостью проявлений. Истинные депрессии редко проходят сами по себе, требуя настойчивого, иногда длительного лечения. В самом общем смысле депрессивное состояние представляет собой одну из возможных форм реагирования человека на воздействие стрессовых факторов. Στις ημέρες μας, η κατάθλιψη επηρεάζει την ανθρώπινη δραστηριότητα σε μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες ψυχικές διαταραχές. Και κάθε χρόνο στον κόσμο, τουλάχιστον 200 εκατομμύρια άνθρωποι προσβάλλονται από την κατάθλιψη. Ίσως οι δείκτες αυτοί είναι ακόμη μεγαλύτεροι, καθώς τα περισσότερα θύματα της κατάθλιψης δεν αναζητούν βοήθεια και καθώς δεν αντιλαμβάνονται την οδυνηρή κατάστασή τους. Πιστεύετε ότι το 2020 η κατάθλιψη θα γίνει η δεύτερη μορφή αναπηρίας στον κόσμο με πρώτη την στεφάνια νόσο. Πρέπει να πω ότι η θλίψη, μελαγχολία πάντοτε συνοδεύονται στους ανθρώπους και είναι ένα από τα φυσικά ανθρώπινα συναισθήματα. Κανένας από εμάς δεν είναι άτρωτος από αποτυχίες, από τις ασθένειες, απώλεια αγαπημένων ή την οικονομική κατάρρευση. Ωστόσο, η θλίψη ως φυσική αντίδραση στα τραυματικά γεγονότα με το πέρασμα του χρόνου ξεπερνάει και η κατάσταση του προσώπου επανέρχεται χωρίς ιδιαίτερη αγωγή. Διαφορετική είναι όμως η κατάθλιψη, η οποία είναι ψυχική διαταραχή που διαφέρει από τις φυσιολογικές αντιδράσεις εξαιτίας της μεγαλύτερης έντασης, την ιδιαίτερη βαρύτητα και την υπομονή. Η πραγματική κατάθλιψη σπάνια θεραπεύεται από μόνη της και απαιτεί μακροχρόνια και συνεχή θεραπεία. Και με την ευρύτερη έννοια, η κατάθλιψη είναι μία από τις πιθανές μορφές αντίδρασης ενός ατόμου σε στρεσογόνους παράγοντες.
Депрессия может быть спровоцирована внешними отрицательными воздействиями, такими как, например, психическая травма, чрезмерные учебные или рабочие перегрузки, инфекция или другие тяжелые соматические заболевания, черепно-мозговая травма, изменение гормонального фона, что особо актуально для женского организма, регулярным приемом некоторых лекарств, например, таких как гормоны или средства, снижающие артериальное давление. В других случаях депрессивное состояние развивается непосредственно как проявление таких психических заболеваний, из которых главным является влияние наследственности или особенности нервной системы, циклотемия, дистемия, маниакально-депрессивный психоз, шизофрения и другие заболевания. Сейчас мы разберем разнообразные симптомы депрессии. Если вы поймете, что у вас или ваших близких возможна депрессия, помните, что депрессия не является проявлением слабости воли или характера. Напротив, ослабление волевых качеств является одним из основных симптомов депрессивного состояния. Депрессия – такая же болезнь, как ревматизм, артрит или гипертония. Она хорошо поддается лечению. Итак, давайте перейдем к симптомам депрессии, которые могут быть крайне разнообразны. Πριν να προχωρήσουμε στην ελληνική επιλογή, ακουγόμαστε καλά, επειδή και εγώ ακούω. Μήπως είναι επειδή είστε από το κινητό? Θα προσπαθήσω να μιλήσω λίγο πιο δυνατά. Πώς ακούγουμε τώρα? Ωραία, είναι εντάξει. Просто одна нас не слышит, поэтому, но только это у нее. Απαντήστε σας παρακαλώ αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει γιατί είναι το πρόβλημα από το κινητό. Δεν ακούγεται. Ωραία, και εγώ να προχωρήσω. Η κατάθλιψη μπορεί να προκληθεί από εξωτερικές αρνητικές επιδράσεις, όπως είναι από τα ψυχικά τραύματα, υπερβολική πίεση και υπερφόρτωση στον εργασιακό τομέα, λοιμώξεις ή άλλες σοβαρές σωματικές παθήσεις, κράνιο-εγκεφαλικό τραύμα, διαταραχές στην ορμονική λειτουργία, συστηματική κατανάλωση φαρμάκων όπως είναι ορμόνες, φάρμακα που μειώνουν την αρτηριακή πίεση. Πολύ συχνά βλέπω τους ασθενείς με κατάθλιψη, τα οποία κάνουν κατανάλωση φαρμάκων για να κατεβάζουν την πίεσή τους. Κληρονομικές ψυχικές ασθένειες ή χαρακτηριστικά του κεντρικού νευρικού συστήματος. Σε άλλες περιπτώσεις, η κατάθλιψη μπορεί να αναπτυχθεί ως εκδήλωση ψυχικών νοσημάτων που οφειλούνται σε κληρονομικά αίτια ή διαταραχές του νευρικού συστήματος, όπως είναι κυκλοθυμία, δυσθυμία, όπως είναι σιζοφρενία, όπως είναι μανιοκατακλιπτική ψύχωση κτλ. Στην συνέχεια, ελάτε να αναλύσουμε τα διάφορα συμπτώματα της κατάθλιψης. Αν διαπιστώσετε ότι εσείς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα μπορεί να πάσχουν από κατάθλιψη, να θυμάστε ότι δεν είναι σημάδι αδυναμίας της βούλησης ή του χαρακτήρα τους, καθώς η κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από αποδυνάμωση και έλλειψη επιθυμίων. Η κατάθλιψη είναι ασθένεια όπως είναι η αρθρίτιδα, όπως είναι η υπέρταση και μπορεί να θεραπεύεται. Συνεπώς, ας εξετάσουμε τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Μπορεί να έχουν μεγάλη ποικιλία. Проявление депрессии. Депрессивные состояния могут проявляться нарушением практически всех сторон психической деятельности или жизни. Настроение, памяти, воли, активности, что выражается в появлении грусти, печали, умственной и мышечной заторможенности, продолжающейся как минимум 2 недели. Подавленное настроение при депрессии может проявляться как легкой печалью и грустью, так и беспредельным отчаянием. Часто оно
сопровождается чувством тоски, невыносимой тяжести на душе, с мучительной болью за грудиной, ощущением безысходности, глубокой подавленности, безнадежности, беспомощности, отчаяния и неуверенности. Больной при этом полностью погружен в свои мрачные переживания, а внешние события, даже самые радостные, не затрагивают его, не влияют на настроение, а порой даже ухудшают последние. Постоянным спутником депрессивного настроения является также тревога различной степени выраженности, от легкого беспокойства или напряженности до неистового возбуждения буйства. Тревога может проявлять себя и на физическом телесном уровне в виде спазмов кишечника, жидкого стула, учащенного мочеиспускания, одышки, сердцебиения, головных болей, повышенного потоотделения и других симптомов соматической заболеваний. Для депрессии характерны также нарушения сна, отмечающиеся приблизительно у 80% больных. Как правило, это раннее пробуждение с невозможностью заснуть, отсутствие чувства сна, трудности засыпания. Эти расстройства, а также беспокойный сон с неприятными сновидениями часто являются самым первым симптомом начинающейся депрессии. Депрессивные состояния могут протекать в таких не очень глубоких формах, легко поддающихся лечению. Однако не менее трети депрессий протекает тяжелее. Для таких депрессий характерны идеи виновности, иногда достигающие степени бреда, то есть непоколебимого убеждения в своей греховности, малоценности. Колебания настроения в течение суток. В типичных случаях больной, проснувшись, сразу же ощущает тоску. Иногда еще до полного пробуждения. Сквозь сон он испытывает тягостное предчувствие тяжело наступающего утра. В вечернее время самочувствие несколько улучшается. Больной может испытывать чувство немотивированной неприязни к близким и друзьям, постоянное внутреннее недовольство и раздражение, что делает его невыносимым для семьи. У ряда лиц, страдающих депрессиями, на первый план выходят постоянные сомнения, страх за здоровье и благополучие близких, ненавязчивые или навязчивые наоборот, то есть возникающие помимо воли представления о несчастьях и бедах членов семьи. Во многих случаях для депрессии характерно неприятные ощущения в теле, нарушение деятельности внутренних органов при отсутствии объективных признаков истинного соматического заболевания. Они жалуются на головную боль, боль в желудке, суставах, пояснице, а другие на расстройства в работе кишечника, запоры, несварение пищи, раздражение толстой кишки. Третьи обращают внимание на снижение полового влечения и потенции. У женщин нередко становятся болезненными и нерегулярными месячные. Частота скрытых депрессий превышает число явных во много раз. При подобных депрессиях у больных, как правило, изменено и отношение к еде. Они могут подолгу обходиться без пищи и не ощущать голода, а сев за стол, съедать всего 1-2 ложки, не больше. У них не хватает на это сил и никакого желания. Признаком депрессии может служить потеря в весе более 5 кг в течение месяца. У некоторых же людей, особенно у женщин, аппетит при депрессии, наоборот, увеличивается, достигая иногда уровня мучительного голода, который сопровождается резкой слабостью, болями в подложечной области, и в ряде случаев пища принимается избыточно из-за повышенного стремления к сладкому или попыток путем частого приема пищи отвлечь себя от тягостных мыслей. Πώς εκδηλώνεται η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη μπορεί να εκδηλωθεί ως διαταραχή όλων πτυχών της ψυχικής δραστηριότητας. Της διάθεσης, μνήμη, θέληση, σωματική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση θλίψης, νοητική και σωματικής ατονίας για τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Κατά την διάρκεια της κατάθλιψης μπορεί να εκδηλωθεί ως ήπια θλίψη, στεναχώρια και απεριόριστη απελπισία. Συχνά συνοδεύεται από ένα αίσθημα αγωνίας, αφόρητη ψυχική επιβάρυνση με βασανιστικό πόνο στο στήθος, αίσθημα απελπισίας, βαθιά στεναχώρια, απόγνωση και αβεβαιότητα. Ο ασθενής είναι εντελώς βυθισμένος στις σοφερές σκέψεις του
και τα εξωτερικά ερεθίσματα, ακόμη και τα πιο χαρούμενα, δεν επηρεάζουν την διάθεσή του και μερικές φορές την επιδεινώνουν. Παράλληλα με την κατάθλιψη εμφανίζεται το άγχος, από ήπιο άγχος μέχρι και το πιο έντονο. Η ανησυχία μπορεί να εκδηλωθεί σε φυσικό, δηλαδή στο σωματικό επίπεδο, ως διάρρεια, ως εντερικούς σπασμούς, συχνουρία, δύσπνοια, πονοκεφάλους, εφίδρωση. Οι διαταραχές ύπνου εμφανίζονται επίσης σε περίπου 80% των ασθενών. Κατά κανόνα, αυτές είναι εύκολο ξύπνημα με αδυναμία συμπλήρωσης ωρών ύπνου. Αυτές οι διαταραχές, καθώς και ο ανήσυχος ύπνος με εφιάλτες, είναι συχνά τα πρώτα συμπτώματα του πρώτου σταδίου κατάθλιψης. Η κατάθλιψη μπορεί να εμφανιστεί σε ελαφρά μορφή που μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί. Το 30% των ασθενών εμφανίζουν προχωρημένα στάδια κατάθλιψης. Τυπικά συμπτώματα σε αυτή την περίπτωση είναι ενοχικό σύνδρομο, μερικές φορές φτάνουν σε παραλήρημα και αίσθημα κατωτερότητας, εναλλαγές της διάθεσης κατά την διάρκεια της ημέρας. Στις τυπικές περιπτώσεις ο ασθενής ξυπνά και αμέσως αισθάνεται λυπημένος. Ακόμα και πριν ξυπνήσει μέσα από τα όνειρα, βιώνει με οδύνη το επόμενο πρωινό. Το βράδυ η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται. Ο ασθενής μπορεί να αισθάνεται αντιπάθειας ή δυσαρεσκία προς τους συγγενείς και τους φίλους του που του κάνει ανυπόφορο. Για ορισμένους ανθρώπους που πάσχουν από κατάθλιψη, η διαρκής αμφιβολής, ο φόβος για την υγεία και την ευμειρία των συγγενών τους προκύπτουν παρά την θέλησή τους. Σε πολλές περιπτώσεις η κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από δυσάρεστες αισθήσεις στο σώμα, διαταραχές στην δραστηριότητα των εσωτερικών οργάνων, χωρίς όμως ενδείξεις για την παρουσία ασθενειών. Κάποιοι ασθενείς παραπονιούνται για πονοκέφαλο, πόνο στο στομάχι, πόνο στις αρθρώσεις, πόνο στην πλάτη, διαταραχές στην λειτουργία του εντέρου, όπως είναι δυσκυλιότητα, δυστυψία, όπως είναι σύνδρομο ευαίσθητου εντέρου. Αρκετοί εμφανίζουν μειωμένη σεξουαλική διάθεση. Στις γυναίκες, η εμήνος ρίση συνοδεύεται από διαταραχές και πόνους. Οι γυναίκες γίνονται συχνά οδυνηρές και μη κανονικές μηνιές. Περίπου το 50% των καταθλιπτικών ατόμων σε ραντεβού γιατρού διαμαρτύρονται για τέτοιες σωματικές ασθένειες χωρίς να αναφέρουν την καταθλιπτική διάθεση ή την ψυχική κατάσταση που βρίσκεται κάτω από την κατάθλιψη. Βιώνοντας χρόνια πόνου ή άλλων δυσάρεστη αίσθηση στο σώμα, οι ασθενείς μπορεί να μην γνωρίζουν ότι πάσχουν από την κατάθλιψη. Ακόμα και σοβαρή αγωνία, λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία αντίδραση σε επωδύνες σωματικές ενοχλήσεις. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η συχνότητα ασθενών που εμφανίζουν λανθάωσα κατάθλιψη υπερβαίνει κατά καιρούς τον αριθμό των πραγματικών ασθενών. Οι ασθενείς με κατάθλιψη κατά κανόνα αλλάζουν διαφορετικές διατροφικές συνήθεις. Μπορούν να υποστήριζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς
να αισθάνονται πείνα, δεν έχουν όρεξη, επιθυμία ή θέληση για το φαγητό. Και τέλος, εμφανές σημάδι της κατάθλιψης είναι η απώλεια βάρους άνω των 5 κιλών σε διάστημα 1 μήνα. Ιδιαίτερα στις γυναίκες η όρεξη αυξάνεται φτάνοντας στα όρια της βουλημίας, που συνοδεύεται από τους πόνους στην επιγαστρική περιοχή. Ειδικότερα είναι μεγάλη επιθυμία για γλυκά, ώστε να πολεμήσουν τις κακές σκέψεις τους. Ученые считают, что главным полем, на котором развиваются биохимические процессы, приводящие к проявлению депрессии, являются структуры так называемого среднего мозга, расположенные в глубине его, под корой больших полушарий. Особое значение имеют нарушения, возникающие в период депрессии в так называемой лимбической системе мозга, которая отвечает за регуляцию эмоций и ряд других физиологических процессов. Лимбическая система включает в себя несколько важных структур. Это гипоталамус, центр, отвечающий за пищевое поведение, сон и его регуляцию, сексуальную активность человека, реакцию на стрессовые воздействия и ряд других процессов. Гипоталамус влияет на работу и гипофиза, который является своего рода дирижером эндокринной системы, поскольку регулирует выработку гормонов и других эндокринных желез. Собственно, гиппокамп и миндалевидное тело, в свою очередь, влияют на мотивационную деятельность человека, связанную с его влечением и работой памяти. Среди биологических теорий происхождения депрессии в наши дни главенствует теория, согласно которой депрессия возникает из-за недостаточности количества одного из медиаторов – норадреналина, серотонина или дофамина. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι το κύριο πεδίο ανάπτυξης των βιοχημικών διεργασιών που οδηγούν στην εκδήλωση της κατάθλιψης είναι οι δομές του μεσεγκεφάλου που βρίσκεται κάπου από το φλοιό των εγκεφαλικών ημισφαίριων. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι διαταραχές που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της κατάθλιψης με τεχνιακό σύστημα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για την ρύθμιση των συναισθημάτων και μία σειρά άλλων φυσιολογικών διεργασιών. Το μετεχνιακό σύστημα περιλαμβάνει αρκετές σημαντικές δομές και ελάτε να δούμε ποιες είναι αυτές. Είναι ο υποθάλαμος που είναι το κέντρο που είναι υπεύθυνο για την διατροφική συμπεριφορά, για τον ύπνο και τη ρύθμισή του, την σεξουαλική δραστηριότητα, την αντίδραση σε στρεσογόνες επιδράσεις και μία σειρά άλλων διαδικασιών. Ο υποθάλαμος επηρεάζει τη λειτουργία της υπόφυσης, η οποία είναι ένα είδος αγωγού του ενδοκρινικού συστήματος, διότι ρυθμίζει την παραγωγή ορμονών σε άλλους ενδοκρινείς αδένες. Ο υπόκαμπος και η αμυγδαλή με τη σειρά του επηρεάζουν την κινητήρια δραστηριότητα του ατόμου που σχετιάζεται με τις επιθυμίες του και τις διαδικασίες της μνήμης. Και σύμφωνα με την κυρίαρχη θεωρία μεταξύ των σύγχρονων βιολογικών θεωριών που αφορούν στην προέλευση της κατάθλιψης, η κατάθλιψη οφειλιέται στην έλλειψη των ορμονών και νευροδιαδίστα νοradrenalίνης, σερωτονίνης και ντοπαμίνης. Αυτή είναι η πιο βασική θεωρία. Δυστυχώς, πολλοί ασθενείς με κατάθλιψη έχουν αρνητική στάση απέναντι στα αντικαταθλιπτικά, πιστεύοντας ότι με τη σειρά τους έχουν πολλές παραενέργειες με αποτελέσμα να μην λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπεία. Существует альтернативный метод лечения депрессии – транскраниальная магнитная стимуляция, или ТМС. Новейший метод лечения депрессии, впервые одобренный на государственном уровне в 2008 году.
Это физиотерапевтический метод лечения депрессии, доказавший свою эффективность в многочисленных зарубежных исследованиях и который только недавно начал широко применяться в России. Магнитная стимуляция способствует восстановлению связи головного мозга с телом и пробуждает неактивные участки коры головного мозга, активирует скрытые ресурсы этого же мозга. Лечение методом транскраниальной магнитной стимуляции позволяет непосредственно воздействовать на источник депрессивных наклонностей и оказывает хорошо выраженный терапевтический эффект. Υπάρχει μία εναλλακτική μέθοδος αντιμετώπισης της κατάθλιψης και εδώ πρόκειται να μιλήσουμε για την διακρανιακή μαγνητική διέγερση, TMS. Είναι η νεότερη θεραπεία για την κατάθλιψη που εγκρίθηκε για πρώτη φορά σε κρατικό επίπεδο, αφορά την Ρωσία περισσότερα, το 2008. Πρόκειται για μία φυσιοθεραπευτική μέθοδο αντιμετώπισης της κατάθλιψης, η οποία έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της σε πολλές μελέτες και άρχισε να χρησιμοποιηθεί ευρέως στην Ρωσία μόλις πρόσφατα. Η μαγνητική διέγερση συμβάλλει στην αποκατάσταση των νευρικών συνδέσεων του εγκεφάλου με το σώμα και αφυπνίζει τα ανενεργά μέρη του εγκεφάλου φλοιού, καθώς ενεργοποιεί τους κρυμμένους πόρους του εγκεφάλου. Η θεραπεία με την μέθοδο της διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης επιτρέπει την άμεση επίδραση στην πηγή των καταθλιπτικών διαταραχών και έχει πολύ έντονο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Данный метод транскраниальная магнитная стимуляция реализован в комплексах для 4-го режима аппарата Biomedis Trinity. Η μέθοδος της διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης εφαρμόζεται σε συνδυασμό προγραμμάτων για την τέταρτη λειτουργία στην συσκευή Biomedis Trinity. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Οι θεραπευτικές αυτές οι συσκευές, τα οποία χρησιμοποιούν για την θεραπεία της κατάθλιψης, κοστίζουν πολύ ακριβά. Και πρώτη φορά η εταιρεία Biomedis έκανε τέτοια εφαρμογή της μέθοδος διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης σε μία συσκευή, την συσκευή Biomedis Trinity. Программы коррекции депрессии для Biomedis Trinity 4-го режима, с которыми мы вас хотим познакомить. Ελάτε τώρα να δούμε τι προγράμματα μπορούμε να χρησιμοποιούμε για την θεραπεία της κατάθλιψης. Программа депрессии-1 предназначена для равномерного пробуждения пациента. При воздействии глаза пациента открыты. Показания: депрессия без состояния страха, усталость, безрадостность, разбитость. Противопоказания: маниакальная фаза депрессии с состоянием страха. Длительность программы 30 минут, время на частоту 30 секунд. Программа депрессии 2. Показания: маниакальная фаза депрессии, беспокойство, нервозность, фобии, состояние страха, конфликтные стрессовые ситуации, вегетативная дистония, психосоматические жалобы со стороны сердца и органов кровообращения, вегетативные расстройства желудочно-кишечного тракта, а также язвенная болезнь. Повышенное количество холестерина и триглицеридов, гамма-ЖТ, состояние напряженного плечевого пояса и позвоночника. Программу выполнять при закрытых глазах. Длительность программы 30 минут, время на частоту 30 секунд. Программа депрессии 3 применяется при лечении нарушений эндокринной регуляции, вызванной различными видами депрессии. В данном случае важно найти причину заболевания и начать соответствующую терапию. При воздействии у пациентов глаза также остаются закрытыми. Показаниями является депрессия менструального периода у подростков, депрессия периода полового созревания у девочек в частности. Длительность программы 40 минут, время на частоту 30 секунд. Ωραία. Απέναντί μας είναι το πρόγραμμα
για την θεραπεία της κατάθλιψης έχουμε ετοιμάσει 2 τρόπους. Τώρα, στην συσκευή Trinity για την 4η λειτουργία και μετά να μελετήσουμε λίγο τι μπορούμε να κάνουμε στις άλλες μας συσκευές ή για την 1η-2η λειτουργία της συσκευής Trinity. Απέναντί σας είναι πρόγραμμα αντικαταθλιπτικό 1. Χρησιμοποιείται για ομαλή αφύπνιση. Όταν εφαρμόζεται, τα μάτια πρέπει να είναι ανοιχτά. Είναι για την καταπολέμηση, για την κατάθλιψη χωρίς καταστάσεις φόβου, κούραση, χαρά, αδυναμία. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στις καταστάσεις όπως είναι η μανιακή φάση κατάθλιψης με παρουσία φόβου. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 30 λεπτά και η συχνότητα είναι, ο χρόνος είναι 30 δευτερόλεπτα. Εμείς σας έχουμε προσθέσει διάφορα προγράμματα, αλλά δεν είναι όλο ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Θέλω λίγο προσοχή σε αυτό, ότι βάσει των συμπτωμάτων εσείς να βρείτε το κατάλληλό σας πρόγραμμα. Υπάρχουν, μέχρι να συνεχίσω, υπάρχουν κάποιες, έχω δει, διορθώσεις. Εσείς να δείτε στην παρένθεση κάποιες άλλες λέξεις, αλλά έχω διορθώσει λάθη τα οποία υπήρχαν στο βιβλίο. Βέβαια είναι αρκετά και κάθε φορά όταν ετοιμάζουμε το πρόγραμμα και θα είναι κάτι καινούριο, να προσπαθήσω να διορθώσω αυτά. Και στην ονομασία. Αντικαταθλιπτικό 2, κατά την χρήση του προγράμματος, τα μάτια πρέπει να είναι κλειστά. Χρησιμοποιούμε για τις μανιακές φάσεις κατάθλιψης, με άγχος και νευρικότητα, φοβίες, φόβος, συγκρουσιακή στρεσογόνος φάση, αγολαστική αγκιακή δυστονία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στις δυσλειτουργίες του αυτόνομου νευρικού συστήματος, σε διάφορες ψυχοσωματικές αντιδράσεις για καρδιά και κυκλοφορικό σύστημα, διαταραχές στη λειτουργία του πεπτικού συστήματος, όπως είναι και πεπτικό έλκος, για αυξημένα επίπεδα χολυστερόλης, τριγλικεριδιών και γάμα-GT, μήκη ένταση στην περιοχή του ώμου και της σπονδυλικής στήλης. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 30 λεπτά και ο χρόνος για ανασυχνότητας είναι 30 δευτερόλεπτα. Μετά είναι το πρόγραμμα αντικαταθλιπτικό 3. Χρησιμοποιείται για την θεραπεία διαταραχών του ενδοκρινικού συστήματος, ρύθμισης που προκαλούνται από διαφορετικούς τύπους κατάθλιψης. Όταν χρησιμοποιείται, τα μάτια πρέπει να είναι κλειστά. Χρησιμοποιούμε στις καταστάσεις κατοστολή της εμμηνουρήσεων στους εφήβους, κατάθλιψη κατά την εμφηβεία στα κορίτσια. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 40 λεπτά και πάλι ο χρόνος για κάθε συχνότητα είναι 30 δευτερόλεπτα. Программа обезболивания помогает более успешно справляться с напряженными головными болями и другими формами дискомфорта, используя силу метода метафорической трансформации боли. Может уменьшить, а часто и полностью снять хронические боли и расширить возможности организма к самовыздоровлению. Воздействие методом МЧС повышает уровень эндорфинов, вводит в состояние гипноза, медитации, что позволяет управлять болью. Результаты особенно заметны, когда боль вызвана психофизиологическими расстройствами, то есть имеет стресс-реактивный характер. Многие заболевания, связанные с болью, в том числе и те, которые имеют первично физическую причину, способствуют развитию эмоционально-стрессовых расстройств, что приводит к развитию порочного круга. Применение описанной программы позволяет разорвать этот круг и существенно ослабить и устранить боль. Длительность программы 20 минут, время на частоту 30 секунд. Программа покоя
Это общеукрепляющая программа, применяемая для глубокого внутреннего расслабления и для стабилизации иммунной системы. На курс полагается 8-10 сеансов, которые проводятся один раз в неделю. Длительность программы 30 минут, время на частоту 30 секунд. Τώρα είναι απέναντί σας το πρόγραμμα αναλγητικής δράσης και νομίζω στο βιβλίο γράφει πρόγραμμα αναισθησίας, αλλά νομίζω πιο σωστά όταν μεταφράζω θα είναι πρόγραμμα αναλγητικής δράσης. Αν συμφωνείτε, δεν ξέρω. Και λίγο αργότερα να σας απαντήσω στις ερωτήσεις. Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα, βοηθάει στην μείωση και αφαιρεί τελείως το χρόνιο πόνο, επειδή είπαμε ότι περισσότεροι ασθενείς παραπονιούνται ότι υπάρχει πόνος, αλλά δεν μπορούν να βρουν την αιτία, γιατί δεν υπάρχει κάποια διαταραχή όταν πηγαίνουν και κάνουν εξετάσεις. Ενισχύει την ικανότητα αυτό αποκατάστασης του οργανισμού. Κατά την επίδραση του προγράμματος αυξάνεται το επίπεδο των ενδορφινών. Ο οργανισμός μεταβαίνει σε κατάσταση ύπνωσης, διαλογισμού που επιτρέπει την διαχείριση του πόνου. Δηλαδή, αν ο πόνος περισσότερα είναι ψυχολογικής φύσης. Τα αποτελέσματα είναι πλέον εμφανή όταν ο πόνος προκαλείται από ψυχοφυσιολογικές διαταραχές. Δηλαδή, το στρες είναι αντιδραστικού χαρακτήρα. Πολλές παθήσεις που σχεδιάζονται με τον πόνο, που έχουν κυρίως φυσικά αιτία, συμβάλλουν στην ανάπτυξη συναισθηματικά αγχωτικών διαταραχών, που με την σειρά τους οδηγούν στην ανάπτυξη φαύλου κύκλου. Και η εφαρμογή του προγράμματος επιτρέπει την διάλυση του κύκλου και αποδυναμώνει ή εξαλείφει εντελώς το πόνο. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 20 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για κάθε συχνότητα. Προγράμματα γκαλίνης, αν μεταφράζω πιο σωστή η μετάφραση γίνεται γκαλίνη, στο βιβλίο είναι ειρήνης. Πρόκειται για γενικό πρόγραμμα ενίσχυσης που χρησιμοποιείται για βαθιά εσωτερική χαλάρωση και σταθεροποίηση του νοσοποιητικού. Εκτελείται σε 8-10 συνεδρίες, μία φορά την εβδομάδα χρησιμοποιείται το πρόγραμμα αυτό. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 30 λεπτά και πάλι για 30 δευτερόλεπτα για κάθε συχνότητα. Программа сна. Для проведения сеанса необходимо исключить прием возбуждающих средств, алкоголь, наркотики, тяжелая пища, устранить раздражающее влияние искусственного света. Программа используется для быстрого успокоения. Показания: бессонница, нарушение процесса засыпания сна, беспокойный поверхностный сон, частые пробуждения, кошмарные сновидения и даже сновхождение и сноговорение во сне. Все состояния беспокойства, которые сопровождаются нарушением сна или могут быть убраны применением этой программы покоя. Длительность программы 30 минут, время на частоту 30 секунд. Стирание мыслей. После этой программы возникает ощущение, как будто голова пуста. Частота 40 Гц оптимальным образом обеспечивает синхронизацию импульсной активности нейронов, участвующих в образовании образов, и поддержание сознания. Идет настрой на продуктивную деятельность и отбрасывание мешающих мыслей. Преодоление страха. Постепенно и спокойно эта программа от сеанса к сеансу помогает предоставить воочию и преодолеть страхи, фобии и беспокойства. Деятельность программы 30 минут, частота 30 секунд. Πρόγραμμα ύπνου χρησιμοποιείται για άμεση χαλάρωση όταν πάσχει ο ασθενής από την αϊπνία, διαταραχή στα στάδια και τις ώρες ύπνου, ανήσυχος ύπνος, συχνές αφυπνήσεις, εφιάλτες, υπνοβασίες και παραμιλητό. Όλες οι φάσεις άγχους που συνοδεύονται από διαταραχές του ύπνου ή δεν μπορούν να φύγουν από την χρήση του προγράμματος γαλήνης.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 30 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για κάθε συχνότητα, ο χρόνος. Το πρόγραμμα διαγραφή αρνητικών σκέψεων. Μετά την χρήση του προγράμματος, το κεφάλι αποφορτίζεται. Δηλαδή σαν είναι άδειο. Η συχνότητα το 40 Hz εσφαλίζει βέλτιστα το συγχρονισμό της παλμικής δραστηριότητας των νευρώνων που συμβάλλουν στο σχηματισμό εικόνων και στην διατήρηση της συνείδησης. Εμφανίζεται διάθεση προς παραγωγή δραστηριότητα και απόρριψη ενοχλητικών σκέψεων. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 21 λεπτά. Το πρόγραμμα κατάρριψη φόβου στο βιβλίο γράφει ξεπέρασμα. Το πρόγραμμα βοηθάει σταδιακά τον ασθενή να αντιμετωπίζει και να ξεπεράσει τις φοβίες και τις ανησυχίες του. Και οι συνεχείς επαναλήψεις βοηθούν να ξεπεραστούν του προγράμματος, να ξεπεραστούν όλες αυτές οι επικίνδυνες καταστάσεις. Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο σε τέτοιες δυσκολίες όπως ο φόβος των δημόσιων επιδόσεων και ο φόβος στο σχολικό περιβάλλον. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 30 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για κάθε συχνότητα. Рекомендуемое применение и вспомогательных программ. Это программа стресса 1, 2, 3, 4, которые чаще всего сопровождают депрессию. Утренняя свежесть, балансировка частот, дельта для сна, уменьшение тревожности. Эти программы рекомендуется подбирать индивидуально, исходя из симптоматики, выявленной у пациента. Описание программ можно найти на сайте информационного пособия к прибору Trinity. Σας έχουμε φτιάξει και τα προγράμματα, έχουμε προσθέσει δηλαδή τα προγράμματα τα οποία να σας βοηθήσουν και είναι σαν βοηθητικά προγράμματα αν βλέπετε ότι τα προηγούμενα δεν έχουν τόσο αποτέλεσμα. Δηλαδή το πρόγραμμα του στρες, νομίζω όλα ξεκινάει από το στρες. Αυτό θα μπει σαν βοηθητικό πρόγραμμα, αλλά το θεραπευτικό του πρόγραμμα θα είναι το προηγούμενο, πρόγραμμα για την κατάκληψη. Πρόγραμμα στρες 1, πρόγραμμα στρες 2, θέλω προσεκτικά να διαβάζετε πότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό. Στο βιβλίο ότι έχουν μεταφράσει τώρα υπάρχει. Το πρόγραμμα στρες 4, θέτα ρυθμός πρωινή φρεσκάδα, εξισορρόπηση, το πρόγραμμα δέλτα ρυθμός, για ρυθμός του ύπνου και το πρόγραμμα για μείωση του άγχους. Для всех приборов Biomedes и первого второго режима Biomedes Trinity можно рекомендовать такой утренний комплекс, куда бы вошли программы «Активная защита», «Жизненная энергия», «Центр радости», который очень хорошо коррегирует состояние пациента. Здесь же вы увидите программы регуляции желудочно-кишечного тракта, уровень электролитов, регуляция уровня магния, поскольку мы выявили дефицит магния у пациентов с депрессией, регуляция уровня селена, а также программа, непосредственно влияющая на кровообращение головного мозга, общее кровообращение, ликвидацию кислородной недостаточности, кислородно-щелочное равновесие также регулируется программами этого блока, ликвидация стресса, депрессии в том числе, есть такая программа, лекарственная депрессия, мы с вами говорили о том, что депрессии бывают различной природы и различного происхождения, инфекционно-токсическая депрессия, ликвидация беспокойства, беспокойство с расслаблением, ликвидация волнения, нелекарственный антидепрессант, центральная нервная система, базовая программа, симпатоадреналовая система, приведение в порядок лимбической системы и лимбического центра, об этом мы тоже говорили, как о центрах регуляции состояния депрессии и ликвидации этого состояния,
снятие таких жалоб, как беспокойство, зажатость, беспокойство, напряжение, депрессия, неясной этиологии, такие вещи тоже встречаются. Мы должны включить эту программу в блок утренний набор программ. Ликвидация недостатка внимания, плаксивости, раздражения и злости, состояние тревожности и страхов или фобий. Еще начищу на русском языке вечерняя программа, и я приступлю к греческой. Так, вечернюю сразу же произнесем. Может, к вечернему блоку программ мы отнесли сравнительно небольшой программный блок, куда входит регуляция мужского мочеполовой системы, регуляция женской системы МПС, регуляция эндокринной системы, гипоталамо-гипофизарный блок, регуляцию надпочечников, нелекарственное снотворное, симпатоадреналовая система, седативный эффект, бессонница комплексная, антистресс, глубокая очистка организма и печень. Печень необходимо восстановить как крупный орган регуляции и детоксикации нашего организма. Программа используется на протяжении 3 недель, 6 дней терапии и 1 день отдыха. 4-я неделя перерыв. И так до достижения результатов. Пожалуйста. Πριν να προχωρήσω και να παρουσιάζω το θεραπευτικό πρόγραμμα για την λειτουργία πρώτη και δεύτερη στην συσκευή Trinity, θέλω να σας εξηγήσω πώς θα γίνει αυτό, πώς έχουμε σκεφτεί. Εσείς να έχετε το βασικό σας κόμπλεξ το πρωινό. Αυτό θα είναι το βασικό μας πρόγραμμα. Δηλαδή αυτό τι βλέπετε τώρα. Πριν να σηκωθείτε από το κρεβάτι σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα. Εμείς είχαμε εδώ, Ирина Валерьевна, я кое-что покажу, я перескочу и обратно. Конечно, конечно. Εδώ υπάρχει το πρόγραμμα θέτα ρυθμός, πρωινή φρεσκάδα, δηλαδή θέλω να σας δώσω να καταλάβετε πώς να γίνει αυτό. Μετά από τη χρήση του προγράμματος σηκωνόμαστε και προχωράμε για την χρήση του προγράμματος για το πρωινό μας κόμπλεξ. Δηλαδή για την πρώτη και δεύτερη λειτουργία στην συσκευή Trinity και για τις άλλες συσκευές. Ανάμεσα στα προγράμματα, δηλαδή πριν το βραδινό σας κόμπλεξ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα τα οποία σας έχω αναφέρει πριν, για τα οποία η κατάθλιψη, το πρόγραμμα για το στρες, αλλά όχι όλα μαζεμένα. Εσείς να επιλέξετε, επειδή υπάρχουν περιπτώσεις όταν ο ασθενής δεν έχει κάτι συγκεκριμένο, δεν έχει μανίες, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Αλλά το πρόγραμμα του στρες θέλω να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση, αλλά πρέπει να επιλέξουμε τι μας ταιριάζει. Στρες 1, στρες 2 ή το στρες 3. Προσεκτικά θέλω να διαβάζετε. Γιατί δεν έχω αναφέρει τι ακριβώς κάνει το πρόγραμμα στρες 1, επειδή έχετε γραμμένα στα βιβλία σας. Για να μην χάνουμε περισσότερο χρόνο γι' αυτό. Νομίζω σας έχω δώσει να καταλάβετε πώς γίνεται. Τότε να προχωρήσουμε. Αυτό το κόμπλεξ έχουμε ετοιμάσει για τις πρωινές ώρες. Όπως θυμόμαστε και γνωρίζουμε, το πρώτο μπαίνει το πρόγραμμα ενεργής προστασία, το οποίο να μας βοηθήσει να αυξηθεί η λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος, του ενεργειακού επίπεδου, αλλά προσεκτικά αν υπάρχουν κάποιες χρόνιες αυτοάνωσες καταστάσεις. Επιδεινώνει αυτό το πρόγραμμα. Εκεί μπορούμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Απλά ανοσοποιητικό. Μετά το πρόγραμμα ζωτική ενέργεια πάλι να μας βοηθήσει με το πρόγραμμα κέντρο χαράς και να μας δώσει ενέργεια και να ρυθμίσει λίγο το ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Ρύθμιση του γαστροεντερικού συστήματος, επίπεδο ηλεκτρολιτών, ανεπάρκεια μαγνηζίου,
Μαγνήσιο, σελήνιο, βοηθάει στη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Κυκλοφορία του αίματος για να μας πάει την συχνότητα όπου χρειαζόμαστε. Την τοπική κυκλοφορία του εγκεφάλου, είναι κυκλοφορία του αίματος στο εγκέφαλο. Υποξία, να μας βοηθήσει για την οξυγόνωση του εγκέφαλου, περισσότερη. Για την οξεοβασική ανισορροπία, για να ρυθμίσουμε με το πρόγραμμα η οξεοβασική ισορροπία ρύθμιση. Το πρόγραμμα στρες, κατάθλιψη, φαρμακευτική και τοξική κατάθλιψη. Θα επιλέξετε ό,τι δεν χρειάζεστε, απλά δεν θα χρησιμοποιήσετε. Λιμώδη τοξική κατάθλιψη, πολλές περιπτώσεις βλέπουμε. Ανησυχία, βλέπουμε συμπτώματα, συμπτωματικά προγράμματα, άγχος και χαλάρωση, αναταραχή. Μη φαρμακευτικό αντικαταθλιπτικό, δουλεύει εξαιρετικά, μου αρέσει πώς δουλεύει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Κεντρικό νευρικό σύστημα, συχνότητες ελέγχου, δυσλειτουργία του συμπαθητικού αντρενεργικού συστήματος, μετεχνιακό σύστημα, όπως είπαμε είναι υπεύθυνη για το ψυχοσυναισθηματικό μας επίπεδο, κέντρο μεταχνιακού συστήματος, άγχος, σβήξιμο, άγχος, στρες, κατάθλιψη, άγνωστης αιτιολογίας. Αν υπάρχουν συμπτώματα όπως είναι έλλειψη προσοχής ή διάσπαση προσοχής, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα έλλειψη προσοχής, το πρόγραμμα δακρύρια, το πρόγραμμα εκνευρισμός, θυμός, ανησυχία και φοβίες. Εδώ έχουμε όλα τα συμπτώματα τα οποία υπάρχουν στον ασθενή με την κατάθλιψη. Εσείς μπορείτε, δεν βρήκαμε κάτι άλλο, αλλά μπορείτε να αφαιρείτε ό,τι δεν χρειάζεται, όπως σας είπα πριν. Μετά, πριν θα χρησιμοποιήσουμε το βραδινό μας πρόγραμμα, θυμάστε ότι είχαμε ένα πρόγραμμα παραπάνω για το ύπνο. Να σας дείξω пάλι μια φορά για να είναι πιο κατανοητό. Или, наверное, я еще раз перескочу им покажу, чтобы они потом не задавали вопросов. Вот здесь, так. Я им рассказываю вот именно в какой схеме они хотят это будут использовать. Понятно. Εδώ υπάρχει το πρόγραμμα Δέλτα ρυθμός του ύπνου. Πριν θα χρησιμοποιήσουμε το βραδινό μας πρόγραμμα, θα γίνει η χρήση του προγράμματος Δέλτα ρυθμός ύπνου. Μετά προχωράμε για το βραδινό μας πρόγραμμα εδώ. Εδώ έχουμε προσθέσει ανδρικό και γυναικείο ουροπιτικό σύστημα. Δηλαδή αν θα ξεκινήσουμε κατά τις 6 ώρα ή 7 το κόμπλεξ, για να μην δίνεται και το απογευματινό για την λειτουργία του ουρογεννητικού συστήματος, έχουμε προσθέσει εδώ. Απλά να ξεκινήσετε την χρήση του προγράμματος πιο νωρίτερα. Κατά τις 7 η ώρα. Ρύθμιση του ενδοκρινικού συστήματος. Η ρύθμιση του ενδοκρινικού θεωρείται βάσει πάλι κινέζικης ιατρικής στις βραδινές ώρες. Νευροενδοκρινικό σύστημα να μας βοηθήσει να ρυθμίσουμε την λειτουργία του υποθάλαμου και της υπόφυσης. Επινεφρίδια να μας βοηθήσει να διορθώσουμε την λειτουργία του ορμονικού μας επίπεδου. Μη φαρμακευτικό υπνοτικό, αν υπάρχουν διαταραχές του ύπνου. Δυσλειτουργία του συμπαθητικού αντρενεργικού συστήματος. Κατευναστική επίδραση. Αϊπνία, σύνθεση. Το πρόγραμμα αντιστρες. Και τα τελευταία μας προγράμματα είναι εδώ. Θεωρήσαμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο βαθύς καθαρισμός του σώματος και αποτοξίνωση του οργανισμού, ειδικές συχνότητες, αρκεί να βοηθήσουμε να απομακρυνθούν οι τοξίνες από τον οργανισμό μας.
και το πρόγραμμα IPAC να μας βοηθήσει, επειδή είναι να υποστηρίζουμε το όργανο φίλτρο. Η κυρία Ирина Валерьевна. Программа используется на протяжении 3 недель, 6 дней терапии, 1 день отдых, или 4-й недели перерыв, и так до достижения результатов. Χρήση του προγράμματος γίνεται σε διάρκεια 3 εβδομάδων, δηλαδή 6 μέρες θεραπείας, 1 μέρα ανάπαυσης. 4η εβδομάδα διάλειμμα, ξεκουραζόμαστε, μέχρι να έχουμε τα επιθύμητα αποτελέσματα. Αυτό το συγκεκριμένο σχήμα χρησιμοποιώ εδώ και πολλά χρόνια. Μου αρέσει πώς λειτουργεί. Υπάρχουν γιατροί τα οποία χρησιμοποιούν χωρίς παύσεις, αλλά νομίζω πρέπει να δώσουμε λίγο ο οργανισμός να ξεκουραστεί, για να μπορέσει από μόνο του να κάνει κάποια πράγματα. Помимо этих программ, рекомендуется физическая активность. Занятия физическими упражнениями при депрессии – это бесплатно, полезно и абсолютно не имеет никаких побочных эффектов. Показано, что физические упражнения помогают предотвратить вероятные приступы депрессии, отвлекают человека от свойственных во время депрессивного состояния переживаний. На биологическом уровне физическая активность способствует высвобождению тех самых химических веществ, эндорфинов, в головном мозге, которые поднимают настроение и даже уменьшают боль. Кроме физической нагрузки, рекомендуется правильное питание, прием витаминно-минеральных комплексов и обязательное соблюдение режима сна и бодрствования, то есть восстановление биологических ритмов. Επιπλέον, συστήνεται ανεπιφύλακτα η σωματική δραστηριότητα, τα οποία δεν θέλει χρήματα. Αποδεικνύεται ότι οι ασκήσεις βοηθούν στην πρόληψη πιθανών περιόδων κατάθλιψης. Σε βιολογικό επίπεδο η σωματική δραστηριότητα προάγει την απελευθέρωση εκείνων των χημικών ουσιών, όπως είναι ενδορφίνες, στον εγκέφαλο, που βελτιώνουν την διάθεση και μειώνουν ακόμη και τον πόνο. Έχουμε ολοκληρώσει την παρουσίασή μας. Νομίζω προσπαθήσαμε να σας δείξουμε σε πιο απαλό ρυθμό ή σχήμα πώς γίνεται η θεραπεία και τι είναι η κατάθλιψη. Επειδή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και εγώ βλέπω τους ασθενείς ότι έρχονται με παράπονα όπως πόνο στην περιοχή της καρδιάς, του γαστροπεπτικού συστήματος, αλλά στις εξετάσεις ούτε εγώ έχω βρει κάτι, ούτε έχουν βρει οι κλινικές εξετάσεις, αλλά ο άνθρωπος παραμένει ότι εγώ υποφέρω, έχω κάποιο πρόβλημα, αλλά το πρόβλημά του είναι στην διαταραχή του ψυχοσυναισθηματικού επίπεδου και είναι περισσότερα από όσο έχω δει εγώ, τουλάχιστον 50% υποφέρουν από την κατάθλιψη. Τώρα, ελάτε να δούμε τι ερωτήσεις υπάρχουν. Νομίζω σε περισσότερους σας έχω απαντήσει. Сейчас посмотрим вопросы. Так, хорошо. Ирина Валерьевна, здесь нас спрашивают, но я уже им рассказала об этом. Сейчас я скажу, что я им сказала. Так. Хорошо. Программа в 4-м режиме. Они говорят, мы должны вносить полностью как комплекс. Я им сказала, что у вас будет один главный комплекс, допустим, утренний. Да. Потом в промежутке между утренними и вечерними программами вы будете использовать комплекс программ с 4-го режима. Да. То есть, но опять-таки не все, а вы будете выбирать те программы, которые вам нужны. То есть те программы, которые им нужны. Вы согласны с этим? Абсолютно согласна. Κύριε Αντώνη, σας είχα απαντήσει για την ερώτησή σας. Ρωτάτε το πρόγραμμα στην λειτουργία 4 μπορούν να μπουν σε σύμπλεγμα όπως τα άλλα προγράμματα και αυτό προσπάθησα να σας εξηγήσω. Αλλά καταλάβατε την εξήγησή μου. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιούμε όλα τα προγράμματα. Η επιλογή
θα γίνει μόνο στα προγράμματα τα οποία χρειάζεται ο ασθενής. Και θα μπουν με το συνδυασμό. Πρωινό, ανάμεσα τέταρτη λειτουργία, μετά το βραδινό. Πριν το βραδινό κάτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από τους ρυθμούς του εγκεφάλου. Το ίδιο και πριν το πρωινό μας πρόγραμμα. Η Κατερίνα δεν μπορούσε να μπει, αλλά έχω ανακοινώσει το link με το οποίο μπαίνουν από το κινητό. Αυτό πρέπει να ανακοινώσω και στο chat πριν να γίνει το webinar μας. Μετά. Για πόσες μέρες θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά τα προγράμματα. Αυτά τα программата спрашивают, сколько мы должны, то есть какой промежуток времени должен быть уделен для использования этих программ до результата. До получения симптомов мы об этом говорили, да. Τα προγράμματα χρησιμοποιούμε μέχρι να έχουμε τα επιθυμητά μας αποτελέσματα. Δηλαδή μέχρι δεν θα φύγουν τα συμπτώματα. Πώς από τα αναφέροντα συμπτώματα πρέπει να συγκεντρώνει κάποιος για να χαρακτηρίζεται καταπληκτικός. Αυτό, κυρία Κατερίνα μου, όταν ξεκινήσαμε το webinar, σας ανακοινώσαμε ότι ποια είναι τα βασικά συμπτώματα για να γίνει διάγνωση της κατάθλιψης. Από την αρχή, спрашивают, для того, чтобы поставить диагноз, но мы об этом уже, я говорю, вы, наверное, пропустили, не услышали, было сказано, чтобы поставить диагноз депрессия, какие именно основные симптомы, на какие симптомы мы должны обращать внимание. У нас это есть в вебинаре, конечно. Мы уже говорили об этом, вы просто пропустили этот раздел, конечно. Просмотрите наш вебинар. Λέει, αν θα δείτε το webinar μας από την αρχή, εκεί έχουμε αναφέρει πού πρέπει να δοθεί η προσοχή μας. Και για πόσο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ κύριε Νίκος. Ναι, τα 30 δευτερόλεπτα είναι 0,5 δευτερόλεπτα gratis όταν κάνουμε προγραμματισμό. Η διαγραφή αρνητικών σκέψεων. Το διαγραφή αρνητικών σκέψεων πόσες φορές την εβδομάδα, πόσες συνεδρίες χρειάζονται συμβολικά. Они спрашивают, сколько раз мы можем употреблять программу, использовать программу стирания отрицательных мыслей, по-моему, на русском она так называется. Стирание мыслей. Да, и сколько вообще, то есть требуется терапия. Опять, там нету какого-то особого для получения результата. Конечно. А насчет того, сколько раз использовать эту программу, все зависит от данного конкретного пациента. Αγγελική, δεν υπάρχει για χρήση του προγράμματος διαγραφή αρνητικών σκέψεων για πόσο διάστημα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα μέχρι να έχουμε τα αποτελέσματά μας. Δηλαδή δεν προκαλεί κάποια βλάβη. Μπορεί να γίνει η χρήση του προγράμματος και 1 και 2 φορές την ημέρα, αλλά σας παρακαλώ θέλουμε να είστε προσεκτικοί ότι η χρήση του προγράμματος ή των προγραμμάτων από την 4η λειτουργία θα έχετε τουλάχιστον 1,5 ώρα ανάμεσά τους. Δηλαδή, στρες 1, πέρασε 1,5 ώρα, μετά θα χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα κατάθλιψη. Υπάρχουν ότι δοκιμάζουμε και ένα πίσω από τον άλλον, αλλά καλό είναι να έχουμε ένα διάμεσο. Για αυτή τη συγκεκριμένη ερώτηση έχω απαντήσει στο chat τι ακριβώς κάνουν συχνότητες χημικών στοιχείων. Спрашивают, что делают частоты, был вопрос, очень часто его все задают, по химическим элементам.
То есть, что они имеют в виду? Эта программа помогает для хорошей усваиваемости, и если есть и гипердозировка, чтобы они просто удалились с организма. Конечно. Κύριε Κορνελία, αν υπάρχει κάποια έλλειψη, το πρόγραμμα για το συγκεκριμένο χημικό στοιχείο να μας βοηθήσει για να γίνει η απορρόφησή του σωστά. Αν υπάρχουν επιβαρύνσεις, μαζί δηλαδή με το πρόγραμμα, όπως παράδειγμα αποτοξίνωση από τα βαρέα μέταλλα, μπορείτε να προσθέσετε το πρόγραμμα υδράργυρος, αλουμίνιο και να μας βοηθήσει να απομακρυνθούν. Οι ουσίες, χημικά στοιχεία, τα οποία ο οργανισμός δεν μπορεί να απορροφήσει, να μας βοηθήσει στην απορρόφησή τους, και αν είναι ο οργανισμός επιβαρημένος από κάτι, να μας βοηθήσει να απομακρύνουμε. Τα προγράμματα στη λειτουργία 1. Πόσες συχνότητες αναδυσμοί και πόσο χρόνο για κάθε συχνότητα. Ωραία. Εξαρτάται τι συσκευή χρησιμοποιείτε. Αν είναι συσκευή Trinity, они спрашивают, какой вопрос, сколько, я уже запутала сама, сколько нужно ставить время на каждую частоту в прибора. Я говорю, смотря какой прибор. Если это Android, там немножко другое время. Если это Trinity, да, там указано стабильное время. Я им переведу сейчас. Τώρα, πώς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα, συχνότητες. Και εγώ μπερδεύτηκα, ρωσικά και ελληνικά. Συγγνώμη. Αν είναι η συσκευή Android, εμείς έχουμε και, αν δεν ξέρω αν ήσασταν στα προηγούμενα webinar, η συσκευή Android, στα θεραπευτικά προγράμματα, εκεί χρησιμοποιούμε 5 λεπτά για τους μεγάλους, παύση ανάμεσα μέσα στα προγράμματα, όχι στα προγράμματα, στα συχνότητα. Πρέπει να γίνει 1 λεπτό, 2 λεπτό, εξαρτάται αν είναι μεγάλος, αν είναι νέος. Αν είναι μεγάλης ηλικίας, 60 ή 70 και πάνω, υπάρχει πιθανότητα και 7 λεπτά για την συσκευή Android. Εκεί στα αντιπαρασιτικά χρησιμοποιούμε 2 λεπτά. Για το Android πάλι. Στις συσκευές Trinity ο χρόνος μπορεί να είναι και 5 λεπτά. Αν είναι πολλά προγράμματα όπως έχουμε ετοιμάσει εμείς, 3 λεπτά. Και εκεί πηγαίνει αυτόματο, ανά 3 συχνότητες. Εκεί δεν ρυθμίζετε τίποτα εσείς. Απλά για τα προγράμματα από την 4η λειτουργία υπάρχουν κάποιες διευκρινήσεις. Αλλά και πάλι, αν να προσέχετε, αν η προσοχή σας τουλάχιστον στο χρόνο όταν κάνουμε μεταφορά των προγραμμάτων, αυτόματα πάλι η συσκευή Trinity μας δίνει την επιλογή. Αλλά για το πρόγραμμα το οποίο έχουμε ετοιμάσει εμείς, 3 λεπτά. Επειδή είναι πολλά προγράμματα. Στα παιδιά μπορούμε και πιο λιγότερα. Τα προγράμματα από ποιες ηλικίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης σε περίοδο κλιμακτηρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα προγράμματα. Следующий вопрос. С какого возраста могут использоваться эти программы и в климактерическом периоде могут ли использоваться эти программы? Ну, обычно эту программу мы все-таки используем с подросткового возраста, учитывая характер патологии, а в климактерическом периоде то же самое. Это касается и взрослых, и детей, у которых имеются отклонения. Данная симптоматика. Ну, конечно. Ελένη, μπορούμε από την ηλικία 13-14 χρονών και πάνω
Συγγνώμη, και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προγράμματα σε περίοδο κλιμακτηρίου. Αν υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα. Αν βλέπετε ότι είναι η κατάθλιψη, γιατί και όχι. Αλλά περισσότερα στα μικρά παιδιά δεν υπάρχουν. Ξεκινάει από την ηλικία του σχολείου ή από 9 και παραπάνω. Ο δέλτα ρυθμός ύπνου, είπατε τελευταίο, τον вάζουμε. Они спрашивают, что дельта-ритмоз для сна, говорит, мы в конце добавляем, то есть в вечерней программе. Пожалуйста. Да. Конечно, противоречия нет. Κύριε Λένη, το πρόγραμμα δέλτα-ρυθμός μπορείτε να χρησιμοποιείτε και πριν το βραδινό πρόγραμμα, επειδή βοηθάει στην ρύθμιση του ύπνου, μπορεί να γίνει η χρήση και μετά από τη χρήση του προγράμματος για βραδινές ώρες. Αλλά το βράδυ. Υπάρχει το ενδεχόμενο ότι οι ψυχικές διαταραχές προκαλούνται από τον ιό Μπόρνα. Αλλά ακόμη δεν υπάρχει συχνότητα για αυτό δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα να μεταφράσω και μετά να σας απαντήσω. Значит, нас спрашивают, что даже очень много исследований проводилось, что именно такие нарушения могут нам создавать и некоторые вирусы. Я говорю, это не только вирус. Могут быть и токсоплазма. Конечно. Мы говорили об этом, кстати, о паразитарной роли некоторых возбудителей формирования депрессивного синдрома, конечно. Δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος ιός Μπόρνα, βίρους Μπόρνα. Δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος. Μπορεί να είναι και τοξόπλασμα. Εμείς έχουμε κάνει παρόμοιο webinar. Μπορεί να είναι και έλμενθες. Είναι πολλά πράγματα. Έχω φτιάξει και πίνακα για το συγκεκριμένο πρόβλημα, ότι ποια από τα παράζιτα προκαλούν τέτοιες διαταραχές. Ξέχασα μια ερώτηση. Ποια ερώτηση? Για να δούμε. Какой-то вопрос мы пропустили. Они πишут, что пропустили? Ага. Ποια έχουμε αφήσει? Εσείς μπορείτε να μου κάνετε αντιγραφή μέχρι να προχωρήσω, μετά να δούμε και αυτό. Αν μπορείτε να ξαναβάλετε, ωραία, στο τέλος να ξαναβάλω τις διαφάνειες. 3 και 4. Ωραία. Вопрос. Мы упомянули про стресс. Τι είναι το стресс антидрастικού характера? Что такое стресс? Это как ответная реакция организма, они спрашивают. Защитная реакция организма, конечно, естественно, но иногда стресс переходит рамки защитной реакции и переходит в роль патологического фактора, который поддерживает развитие такого страдания, как депрессия и многих других. Γι' αυτό είπαμε πάλι από την αρχή ότι στρες αντιδραστικού χαρακτήρα, τι εννοούμε? Ότι το στρες μας προστατεύει, δηλαδή είναι σαν αντίδραση του οργανισμού και προστατεύει από κάποιες παθήσεις. Αν ξεπερνάει το επίπεδο φυσιολογικό, το στρες γίνεται παθολογικό και οδηγεί στην εμφάνιση της κατάθλιψης. Υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις? Сейчас я им сделаю, они просят, чтобы это сделали, они копируют, видно. Τρίτο και τέταρτο. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, αυτό είναι το τρίτο, νομίζω έτσι, διαφάνειες 3 και 4. Ναι. Τρίτη διαφάνεια και τέταρτη διαφάνεια.
Νομίζω ήταν και το θέμα όταν ήταν συνέδριο για τις ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές. Εκεί είχα φτιάξει τον πίνακα, αλλά κάποια στιγμή να ανακοινώσω στο chat. Δεν θυμάμαι αν έχω δώσει, νομίζω έχω δώσει για τις επόμενες διαφάνειες. Ωραία. Και την ρώσικη επιλογή. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, να αφήσουμε την Ιρίνα Βαλέρευνα. Ευχαριστούμε ότι ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ирина Валерьевна, большое спасибо. Они просят просто показать слайды. Зачем мне вас держать? Мы отпустим вас. Хорошо. Спасибо вам большое, уважаемые коллеги. И спасибо вам, Анжела, за отлично проведенный вебинар. Спасибо вам, Ирина Валерьевна. Да, отлично, мы справляемся. Конечно, сегодня больная, но справились. Да. Ну, Ирина Валерьевна, какая у нас тема, простите меня, будет на следующий раз, мы им объявим? Мы им объявим отдельно, да. Когда будет готово расписание на следующий месяц. Хорошо. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε να έχουμε το επόμενό μας webinar, αλλά νομίζουμε μέχρι 28 το μηνός να είναι γνωστό και να ανακοινώσω στο chat. Ευχαριστούμε πολύ, καλή σας εβδομάδα, καλή σας μέρα. Να προσέχετε επειδή ο καιρός έχει κρυώσει περισσότερα στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, γεια σας. Ирина Валерьевна, до свидания. До свидания, Анжела. До свидания.